सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैनूं उम्मीद है भी जी तुहाडी NTSC की तैयारी है वो बहुत वधिया ढंग नाल चल रही हैगी। अज आपां तुहाडी तैयारी के मद्देनज़र राज पद्धरी जिहड़ा स्टेट लैवल टैसट होया सी NTSC 2015, ठीक है, उस दे विचों आपां समाजिक सिक्ख्या के जो प्रश्न सी उन्हां नूं हल करांगे ते इन्हां प्रश्नां नूं हल करके तुहानूं पता लग जाएगा तुहानूं किन्ने क प्रश्न आ रहे हैगे ते किस तरीके के प्रश्न तुहानूं पेपर दे विच पूछे जा सकते हैं। सो आओ बेटा शुरू करिए आपां। हाँ जी बेटा, सब तो पहलां आपां हल करांगे इतिहास भाग। तो इतिहास भाग का इत्थे साडा पहला प्रश्न है 111 नंबर। इंग्लैंड अते डैश दे यूनीयन एक्ट के नतीजे वजों ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त राज का संगठन होया। तो इंग्लैंड दे नाल दूसरा देश किहड़ा सी बेटा? स्कॉटलैंड, ठीक है। इंग्लैंड अते स्कॉटलैंड दे यूनीयन एक्ट के नतीजे वजह जिहड़ा ग्रेट ब्रिटेन सी, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के संयुक्त राज का जन्म होया। अगला प्रश्न 112 नंबर। स्कॉलर रिवोल्ट का आगू कौन सी? स्कॉलर रिवोल्ट का आगू सी द ऑफिशियल्स एट द इंपीरियल कोर्ट, ठीक है। ये वियतनाम दे विच शुरू होया सी बेटा, ठीक है, वियतनाम दे विच शुरू होया सी। शुरू कदों होया सी? 1868 दे विच, ठीक है। इस दे तहत स्कॉलर रिवोल्ट जो शुरू होया तो जिहड़े हज़ारां कैथोलिक लोग सी उन्हां नूं मार दिता गया, ठीक है। स्कॉलर रिवोल्ट का आगू कौन सी? इंपीरियल कोर्ट, ठीक है, याद रखियो। इंपीरियल कोर्ट कित्थे शुरू होया सी? वियतनाम दे विच। कदों शुरू होया सी? 1868 दे विच। हाँ जी, प्रश्न नंबर 113। पूना पैक्ट किस विचकार होया? जिहड़ा पूना पैक्ट सी बेटा ये होया सी 24 सितंबर 1932, ठीक है। वैसे तुसीं पढ़िया होएगा, जेकर नहीं पढ़िया तो डेट नोट कर लियो, 24 सितंबर 1932, ठीक है। हुण होया किन्ना किन्ना विचकार सी? ये होया सी बेटा महात्मा गांधी अते BR अंबेडकर साहब दे विचकार, ठीक है। उस समय देखो इनू नाम पूना पैक्ट क्यों दिता गया? जिहड़े महात्मा गांधी सी वो पूना की सेंट्रल जेल दे विच सी, ठीक है, मतलब उन्होंने मरण वर्त रखा है सी। ते जिहड़े BR अंबेडकर साहब सी वो पूना दे विच जाके उन्होंने महात्मा गांधी नाल समझौता किया, ठीक है। इस करके पूना जेल के नाम से इस पैक्ट नूं की कहा जाता? समझौते नूं पूना पैक्ट, ठीक है। कदों होया सी? 24 सितंबर 1932। इत्थे तुहानूं जेल का नाम ही दस दईए आपां। जेल का नाम से बेटा यरवदा सेंट्रल जेल, ठीक है, जिथे महात्मा गांधी नूं रखिया होया सी। याद रखियो यरवदा सेंट्रल जेल। तो ये बेटा साडी जिहड़ी तीसरी ऑप्शन सी सही सी, महात्मा गांधी अते BR अंबेडकर साहब के विचकार पूना पैक्ट होया सी। प्रश्न नंबर 114। जापान की सब तो पुरानी किताब डायमंड सूत्र कदों छपी? हाँ जी बेटा, ये छपी सी 868 ईस्वी दे विच, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 115। वियतनाम गणराज की स्थापना करने लई उत्थों दे लोकां नूं किन्ने साल संघर्ष करना पिया? हाँ जी बेटा, वियतनाम दे विच गणराज स्थापित करने के लिए उत्थों दे लोकां नूं किन्ने साल संघर्ष करना पिया सी? 30 साल। प्रश्न नंबर 116। 1919 ईस्वी दीयां घटनावां नूं क्रमवार दसो। हाँ जी बेटा, ये जिहड़ियां घटनावां ने इन्हां नूं अपने सीरीयल ऑर्डर दे विच लाउणा गा, जिहड़ियां 1919 दे विच होईयां सी। देखो भी सब तो पहला ये सही हैगी रोल्ट एक्ट, ठीक है। इस तो बाद की होया सी? रोल्ट एक्ट दो फिर होया सी जलियांवाले बाग दा, है ना, जिहड़ा साका होया सी। फिर भी जलियांवाले बाग के साके दे विच रविंद्र नाथ टैगोर ने सी जिहड़े इन्हां ने अपनी जिहड़ी नाइटहुड की उपाधि सी वो वापस करती। तो फिर इस तो बाद जिहड़ा हंटर कमीशन सी, हंटर रिपोर्ट सी वो पेश हुई सी, ठीक है। यानी कि इहदी सीरीज़ की बनेगी? रोल्ट एक्ट 1 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है, जलियांवाला बाग 2 नंबर पर आ जाएगा, रविंद्र नाथ टैगोर 3 ते हंटर कमीशन 4, ठीक है। देखो यही जी ऑप्शन किहड़ी अपने कोल?
इस तरीके की ऑप्शन बेटा अपने को सैकेंड बनेगी। ठीक है, तो ये बेटा सैकेंड ऑप्शन सही हैगी। प्रश्न नंबर 117, संयम अंदोलन का मुख्य उद्देश्य की सी? हाँ जी बेटा, जो संयम अंदोलन से ये चलाया गया सी ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। हाँ जी बेटा, प्रश्न नंबर 118, किस फ्रांसीसी कलाकार ने अपनियां चार कलाकृतियां विच अपने काल्पनिक संसार नूं जनतंत्रिक अते समाजिक गणतंत्र दे मेल तो दर्शाया? ठीक है बेटा, ये पहला भी आपां काफ़ी बार डिस्कस कर चुके। की नाम सी उस कलाकार का? उहदा नाम सी बेटा फ्रैडरिक सारियो। ठीक है, की नाम सी बेटा? फ्रैडरिक सारियो। ठीक है, ये वैसे स्वीडिश सी, ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੀ ਉਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 4 ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 119, 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਗਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਨਕਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਕਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 120, ਕਿਸ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ? 16 ਅਗਸਤ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਅਗਸਤ 1765 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪਕੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 121, ਜੈਨ ਆਇਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਜੇਨ ਆਇਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ? ਸ਼ਾਰਲਟ ਬ੍ਰੋਂਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਂਕਣ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੇਨ 3 ਤੱਟ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਂਕਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇ, ਕੋਂਕਣ ਤੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਤੱਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਮੇਨ ਤੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਂਕਣ ਤੱਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਂਕਣ ਤੱਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗੋਆ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗੋਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਂਕਣ ਤੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 123, ਰਾਵੀ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਵੀ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ? ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਾਵੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 124, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ? ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 125, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?
हाँ जी, इन्हों दे देखो किहड़ा सार्क देश नहीं है, वैरी गुड, चीन, आप पहला भी काफ़ी वारी कर चुके है ना। सार्क की सी एक ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ नहीं है। हाँ जी बेटा, अगला प्रश्न, कैलाश पर्बत लड़ी किस श्रेणी विच आउंदी है? तो जी कैलाश पर्बत श्रेणी है बेटा, ये आउंदी है बलदार पर्बत, ठीक है। किहड़े पर्बत ने बेटा ये? बलदार, फोल्डेड माउंटेन। हाँ जी बेटा, प्रश्न नंबर 127, ये मैंग्रोव बनस्पति का दूजा नाम है। हाँ जी, मैनग्रोव बनस्पति होर किहड़ी बनस्पति कहा जाता बेटा? समुंदरी किनारे वाली। देखो भी ये काफ़ी नाम ने, मैंग्रोव बनस्पति, दलदली बनस्पति, समुंदरी किनारे वाली बनस्पति, ठीक है, ये सारे इक्को ही नाम ने। हाँ जी, प्रश्न नंबर 128, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? जो सिंदरी उद्योग है वो काहदे लिए प्रसिद्ध ने बेटा? वो प्रसिद्ध ने जी खाद उद्योग लिए। सिंदरी खाद उद्योग लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी, किस मिट्टी का निर्माण बाकी दियां 3 मिट्टियां तो वखरा हुंदा हैगा? हाँ जी, देखो भाबर, बांगर ते खाडर, ये तीनों जिहड़े ने नदियां द्वारा रोड़ के या खोर के बनाए जाते हैं ना। जिहड़ी रेगर मिट्टी हैगी इसका निर्माण इन्हां तिन्नां तो वखरा हुंदा हैगा, तो इहदे लई जिहड़ी साडी 3rd ऑप्शन हैगी वो सही आ जाएगी। रेगर नूं बेटा काली मिट्टी भी कह दिंदे हैगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 130, पार्कलैंड, स्टैपीज़, पंपाज, कैंपोज अते बैलेट नूं किस श्रेणी विच रखिया जांदा है? हाँ जी बेटा, किहदे नाम ने ये? आप पढ़े है छोटिया क्लासां दे विच, किहदे नाम ने बेटा? ये सारे घाह दे मैदान ने। हाँ जी, प्रश्न नंबर 131, अरुणाचल प्रदेश तो रन ऑफ कच्छ तक खिंची गई सीधी रेखा की लंबाई संबंधी किहड़ा तत्थ ठीक है? हाँ जी, देखो भारत दे 2 हिस्से है, एक गुजरात वाली साइड पर आ गया, ठीक है, दूसरा इस साइड पर अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पर आ गया। तो अरुणाचल प्रदेश तो रन ऑफ कच्छ तक जिवें आपां लाइन मार दईए तो उहदी लंबाई कितनी है वो पुछिया इन्होंने। तो कितनी है बेटा उहदी लंबाई? उहदी लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है? 2933 किलोमीटर तक। हाँ जी, 132 नंबर प्रश्न, संबैन वरखा आम तौर पर किहड़े खेत्र में पाई जाती है? हाँ बेटा, कित्थे हुंदी है संबैन वरखा? ज़्यादातर ये हुंदी है भूमध सागरी खेत्रां दे विच। प्रश्न नंबर 133, हुण बेटा आपां नागरिक शास्त्र के प्रश्न हल करांगे। भारतीय संविधान विच 42वीं सोध द्वारा 51वें अनुच्छेद विच नागरिकां दे किन्ने करतब दर्ज किए गए? हाँ जी बेटा, किन्ने जिहड़े करतब सी दर्ज किए गए हैगे? 11, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 134, राष्ट्रपति उदों तक संकटकालीन हालत घोषित नहीं कर सकता ਜਦੋਂ तक उसनूं लिखती निर्देश प्राप्त नहीं हुंदा। हाँ जी बेटा, इन्हां विचों किहड़ा सही आ जाएगा? देखो, अटारनी जनरल तो, मंत्रीमंडल तो, सर्वोच्च अदालत के मुख्य जज तो या मुख्य चोण कमिश्नर तो, कि तो प्राप्त होएगा बेटा? मंत्रीमंडल तो। प्रश्न नंबर 135, राष्ट्रपति दियां संकटकालीन शक्तियां की व्यवस्था किस देश के संविधान तो ली गई हैगी? हाँ जी, राष्ट्रपति कोल 3 संकटकालीन शक्तियां ने, वो असी व्यवस्था किहड़े संविधान तो ली है बेटा? जर्मनी तो। जर्मनी के संविधान तो राष्ट्रपति दी ने संकटकालीन शक्तियां ने वो असी भारतीय संविधान दे विच लिआंदियां ने। प्रश्न 136, ये फैसला कौन करता है कि यह धन बिल है कि सधारण बिल? हाँ जी बेटा, ये फैसला कौन करता है? ये फैसला कर दिंदा बेटा लोक सभा का स्पीकर, भी वित्ती बिल है या सधारण बिल है। हाँ जी बेटा, हुण आपां इत्थे मिलान करना गा, ये पार्टीज़ ने भी, ठीक है, तो दसनी असी किहड़ी पार्टी किस खेत्र दे विच हैगी। तो पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मेघालय, केरला, ये 4 खेत्र हैगे, तो राइट साइड ते उन्हां दी जिहड़ियां खेतरी पार्टियां ने उन्हां दे
ਨਾਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੋਕ ਦਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ। ਤਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਏਗੀ? ਬੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 138, 2003 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2003 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ ਬੇਟਾ? 15% ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 15% ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 139, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਕਥਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ? 97, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਅਤੇ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 140, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 141, ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? 13। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ? 7। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 142, ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਡੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਕ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਰਕਤ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀਮਾਂਤ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਮਾਂਤ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਸਤ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਬੱਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਟੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 144, ਡੈਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 145, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਬਹੁ ਖੇਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁ ਖੇਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 146, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, NITI, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 147 ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਭੂਮੀ, ਪੂੰਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਦਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਾਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਾਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੋ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? 4th ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲਾਨ ਗਲਤ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 148 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 4 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਜਾਏਗਾ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਭੋਗ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ? ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਇਹ ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਆਰਥਿਕ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਤਪਾਦਨ, ਉਪਭੋਗ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 149 ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈਗੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 150 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਕਿਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ, RBI ਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ NTSC ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।